ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ. ಅದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅದಾವ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ. ಅದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಾವು ಟೈಮಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟನೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸೇ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾವು. स्वागत है आपका AMK न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नईकोड़ी। ಯಾರ್ದು ಡಿಲಿವರಿ ಆಗಲಾಕತ್ತೆ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ ನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ सर वैसा करने का क्या है, गोडाउन बंद करे तो सभी ಸಾಹೇಬ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಈ ब्लैक ಒಳಗೆ फूड डिपार्टमेंट 100% इन्वॉल्व है साहब। 100% के साथ ये जो गैस की जो ब्लैक चली इसे फूड डिपार्टमेंट आंख मूंद कर देख रहा है। जो ब्लैक करे उनका खामोशी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं पूरा ಮೊನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಭರೋಸಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾ ತಗದಾನ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೌದ್ರಿ. ನಾನು ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರ ಬಂದಿರಿ ನಾನು ನೀವು ಬಂದಿರಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀ ಮತ್ತೆ ಹೇಳತ್ತೀರಿ ಮೊನ್ನೆನೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ 8, 10, 6 ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಾವ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಿಡಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಡಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ದಾಗ ಅದಾವ, ಬೇಕಾದಂಗ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ನಾ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಕ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಐತಿ, ನೀವು ಮಾಡೇಬೇಕ. ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಐತ್ರಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೂತ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈಗ ಕೂತ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಮಂದಿ ಹೈರಾಣ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತಾರ ದಿವಸ. ನಾವು ಹೋದ್ರ ನನಗ ಕಂಡು ಕೂತೈತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ತೋರಿಸ್ರಿ साहब। एसी में बैठते हैं इनको बताएंगे इनको बड़े बड़े ऑफिसर एशिया दी कई को हमें कई को अस्तर दिए, हमारा अस्तर दिए। जब ये इनको कामिज नहीं कर रहे हैं तो इनको रखने की जरूरत क्या है? नहीं रखना है इनको, इस्तीफा दो। अगर तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी सही से नहीं कर सकते साहब तो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। हम दूसरे को लाते हैं जो गरीबों के दुख को दर्द को समझ सकता है। कुछ भी नहीं हुआ, 0 बटा सन्नाटा एक्शन ली गई है। इसमें सारे डिपार्टमेंट खास करके फूड डिपार्टमेंट ये जो आपदा को अवसर बनाने वाले लोग हैं उनके साथ में मिल करके गरीबों की गैस बेच करके ब्लैक में डबल ट्रिपल रेट में जो कमर्शियल होटल्स होते हैं जो गैर कानूनी तरीके से इस गैस को LPG के तौर पर यूज करते हैं उनके साथ फूड डिपार्टमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है। ये मेरा नेर आरोप फूड डिपार्टमेंट के ऊपर है। सर ऑफिस शुरू की गई थी उस दिन फूड ऑफिसर द्वारा, कितनी टाकियां दी? एक भी टाकी, एक भी गैस किसी गरीब को नहीं मिली। सिर्फ नंबर लिख लिया गया, आश्वासन दिया गया। हमने भी सोचा कि भाई ये फूड ऑफिसर्स आए हैं, ये तांडूर साहब कुछ करेंगे, गरीबों के दुख को दर्द को समझेंगे, इसका कुछ न कुछ नतीजा निकाल करके ये जो गैस के लिए जो त्राहिमाम मचा है, जो गरीब लोग रोड पर आकर के परेशान होके अपनी रोजी रोटी को छोड़ करके 2 वक्त की रोटी को पकाने के लिए, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए गैस के लिए जो मारामारी कर रहे हैं उसका कुछ भी हल नहीं हुआ। उसकी तकलीफ, गरीबों की तकलीफ से, दुख से, दर्द से, परेशानी से फूड डिपार्टमेंट पूरी तरह अनजान है। उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये आपदा को अवसर बनाने वालों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, उनको पूरी छूट दी गई है। वो लगातार ब्लैक कर रहे हैं, होटल्स में 10-10, 20-20 गैस रख करके अपने आराम से धंधा कर रहे हैं, जबकि गरीब लोग अपनी रोजी रोटी छोड़ करके एक गैस टाकी को लेने के लिए, एक गैस टाकी कम से कम ये गरीबों के घर में महीना से 1.5 महीना जाता है तो भी इनको एक गैस की टाकी नहीं मिल रही। फूड ऑफिसर ने आप सभी लोगों के सामने और माध्यम के सामने जो है हेल्पलाइन नंबर बोला था,
इसमें कितने लोगों ने उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट किया है मुझे बताइए सर। वो डेड नंबर है, ऑफिसर ने वो जो डेड नंबर ही डेड है। वो ऑफिसर ने दिया था नंबर, ऑफिसर्स ने जो नंबर दिया था वो डेड नंबर है। ये टांडूर सर ने जो नंबर दिया था, तांडूर साहब ने जो नंबर दिया उस नंबर पर कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। और उनको अप्रिशिएट करता है, उनका स्वागत करते हैं। उसके बावजूद भी इसका मसला अभी हल होना, अब ये 3 दिन से भूखे लोग का खाना, कम से कम क्या है गंजी केंद्र तो बना दो, नहीं है ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ರಿ ಈಗ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಂಬರ್ ಇವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅದು ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅದು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬರೀ ಬಿಸಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಆದ್ರೆ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ತಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತೈತಿ ತಾನೇ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತೈತಿ ಸರ್ ಒಬ್ರದಿಲ್ರಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಸೋನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋನು ಈ ರೀತಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಅವನೊಂದು ಯಾವ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿತೌಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಯದ ಮೆಸೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆನ್ ಸೂನ್ ಆಗ್ತಾವ್ ತಿಳಿ ಬಂದು ಆಗ್ತಾವ್ ಈಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದಾರಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಏನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಬೇಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಊಟ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹಾ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಸೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು OTP ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಈಗ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಡೋ ಸರ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ನಾನು ಈಗ 4 ಮಂದಿ ಬಂದ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಫೀಸ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಾವು ಟೈಮಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟನೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸೇ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಕೊಡ್ಬಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೈ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿನ ತಗದಾನ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇವತ್ತು ಬಂದೈತಿ ನಾಳೆ ನೋಡಿ ಬಂದಿನಿ ತಗದಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸು ತಗ್ದಿನ ಕಾಣ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆ ತ್ರಾಸ ಐತದ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಗ್ದಾನಂತ ಹಂಗ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬಂದದ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಹಾ ಬಂದದ ಇವತ್ತು ಬಂದದ 12 ನಿನ್ನೆ ಚಾಲು ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದ ಚಾಲು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಚಾಲು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೈತ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದ ವಿಜಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವಿಜಂಬ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವಿಜಂಬ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವಿಜಂಬ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ
कंपनी का जो भारत गैस है एक्स MLC अरुण ठाकुर साहब का, उन्होंने 15-18 दिन से अपना एजेंसी बंद करे, तो बंद ठीक है, मैं आगे बोल रहा हूँ, 15-18 दिन से उनका एजेंसी बंद है। तो उसके बाद हम हमिद मुश्किल क्या करें, तो लाइन पर रहो बोलकर और टीसी को लिए लाइन पे, क्योंकि जितने भी लोग नंबर लगाए थे, पाली लगाए थे, उनको चिट्ठी लिख के थे कि वो 1-2 दिन में हमें एडजस्ट करके देते बोलकर। उसके बाद 2 से 3 दिन हुआ, आज तक किसी को भी एक गैस भी नहीं मिला। और बाहर उनका गोडाउन है, वहाँ से बराबर होटल्स को सप्लाई हो रहा है डबल रेट में। 900 का गैस 2000-1800 में बेच के इन्होंने आपदा को अवसर बना के गरीब लोगों का माल, गरीब लोगों का हक छीन के खा रहे। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार रहने के बावजूद, एक सेकुलर सरकार रहने के बावजूद, गरीबों की सरकार रहने के बावजूद भी गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये सरकार आंख मूंद कर बैठी है। मेरा ये नेर सवाल आपसे है साहब, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? आप क्यों गरीबों का साथ नहीं दे रहे? आप इसके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार करें साहब? ये आपदा के आई है, इसके लिए आप क्या करें मेरे को बताओ साहब प्लीज। मैं हालांकि मैं कांग्रेसी हूँ, मेरा बाप कांग्रेसी, मैं कांग्रेसी, लेकिन मुझे अफसोस है आज जो कांग्रेस की हालत है, इसमें माइनॉरिटीज को और गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये सरकार आंख मूंद करके गहरी नींद में सोई है, ऐसा कि कुछ हो ही नहीं रहा। अब ये सब मेरा, ये हमारा तकलीफ है साहब। आप डीसी साहब को बुलाओ, और वो देखो साहब, इधर लोगों को खाने के लाले हैं, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं। उधर डीसी साहब वीसी करके क्या करेंगे? किसके साथ वीसी करेंगे? किसके साथ वीसी खेलेंगे? आप बताओ प्लीज। हमारा ये जो हमारा तकलीफ है, हमारी तकलीफ को हमको राहत दिलाओ साहब। आप हमारे MLA हैं, आप सरकार में हैं। मेरा थोड़ा सुनो, तुम्हें बोल रहे तो क्या मैं बोलता हूँ? बोलिए साहब, बोलिए। जो आपको तकलीफ हुआ है, तकलीफ तुमका छुड़ा देंगे उससे, क्या बोलते हैं उसे, गैस का निवारण करेंगे, गैस का निवारण करेंगे। और शाहपुर रहने दो और दूसरा भी रहने दो, वो हमारा तो नहीं है, कोई भी रहे तो भी देना पड़ता है। वो शाहपुर के वास्ते हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं गरीबों के लिए, गरीबों को गैस चाहिए, लेकिन बिना 2 नंबर से गैस चाहिए, 2 नंबर नहीं चाहिए हमको। वो 2 नंबर कर रहे हैं ना, इधर से उधर, उधर से इधर। सारे होटल्स को सप्लाई हो रहा है डबल रेट में, और फूड डिपार्टमेंट कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। नहीं लेगा। आप फूड डिपार्टमेंट वालों को तो कम से कम बुलाइए इधर, आप उनको बुलाओ, आप बुलाओ उनको इधर, मैं बात करता हूँ उनसे। बुलाओ साहब, पूरी कर ले रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ 2 ನಂಬರ್ನಾಗ ಹೊಂಟೈತಿ, 1 ನಂಬರ್ನಾಗ ಹೊಂಟ ಕೊಡಲಾಗ್ಯಾರ ನಮಗೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಂಬರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, 28 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಫೋನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಲಾಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಒಟ್ಟ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ಚೌಧರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಚೌಧರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನವರು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾತಾಡತ್ತಾರ ಏನ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ. ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿ साहब, आपको परसों हमीद मुशरफ साहब बात किए 2 दिन पहला, आप सुबह हाँ आवाग ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ. ಅದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅದಾವ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ, ಅದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ साहब पूरा इन्वॉल्वमेंट है साहब, इनका फूड डिपार्टमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, पूरा सपोर्ट है होटल्स वाले को। इनो सब मंथली खा रहे, 100% इन्वॉल्वमेंट है इनका, 100% है, 1% नहीं। ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರು ಓಕೆ ಕುರ್ತಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ साहेब ವಿಜಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಚೌಧರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ, ನಾವು ಈ ಕಡೆ, ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ.
फूड डिपार्टमेंट बाल नोट साहब फूड डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी से भाग रहा है साहब, वो सही से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। हेल्ड साहब फोन साहब ये सब इधर प्रॉब्लम हेल्ड साहब फोन साहब प्लीज साहब प्लीज क्लास साहब प्लीज साहब प्लीज थैंक यू ಹಲೋ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಈಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೈರಾಣ ಅದಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಭಾಳ ಹೈರಾಣ ಅದಾರ। ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ प्लीज साहब क्या नहीं बहुत क्या कौन नहीं सुन रहा, और चुप आश्वासन दे गुजारिश साहब प्लीज। देखो लोगों की क्या करेंगे, क्या इतना हम बोलने के बाद कुछ एक्शन लेंगे आप? हाँ तो सिर्फ 1-2% भी लोग नहीं है, हजारों लोग परेशान होकर घूम रहे। अरे एजेंसी के पास साहब आप चलिए हमारे साथ, आप एजेंसी के पास चलिए, आप थोड़ा और ज्यादा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।